आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद संसदर बजेट अधिवेशन आज आरंभ। उभय गृहर मिलित अधिवेशन को संबोधन करेंगे राष्ट्रपति। महाकाश क्षेत्र में पुंजीनिवेश लगी निवेशकों को आह्वान देले प्रधानमंत्री। महाकुंभमेला दुर्घटनार तदंत पई आज घटनास्थल परिदर्शन करेंगे न्यायिक कमिशन। अमेरिका विमान दुर्घटनार समस्त यात्रींकर मृत्यु होइछि बोली स्पष्ट कले राष्ट्रपति ट्रंप। एवं हॉकी इंडिया लीग्र दुईटी जाक सेमिफाइनाल मैच आज खेलाजिब राउरकेलारे। संसदर बजेट अधिवेशन आज आरंभ होछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसदर उभय गृहर मिलित अधिवेशन को एही अवसर में प्रथम संबोधन करेंगे। यापर केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उभय गृहरे अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट उपस्थापन करेंगे। ए संपर्क में सूचना दे आम संवाददाता कहते देशर सांप्रतिक अर्थनैतिक स्थिति और भविष्यतर कार्यपंथार समीक्षा कराई एही अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत कराଯାଇଛି। अर्थमंत्री श्रीमती सीतारमण आसंताकाली संसद में केंद्रीय बजेट उपस्थापन करेंगे। यापर उभय लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति अभिभाषणर धन्यवाद प्रस्ताव उपर आलोचना कराजिबो। एही अधिवेशन में आलोचना लगी अर्थ बिल 2025, वाकफ संशोधन बिल 2024, बैंकिंग आईन संशोधित बिल 2024 और रेलवाई संशोधन बिल 2024 समेत मोट 16टी बिल को तालिकाभुक्त करा जायछि। बजेट अधिवेशनर प्रथम पर्याय आज आरंभ होई आसंता मास 13 तारिख पर्यंत चलिबाकु थिबा बेले एहार द्वितीय पर्याय मार्च 10 रु एप्रिल 4 तारिख पर्यंत अनुष्ठित हेबो। तेबे फेब्रुआरी 5 तारिख रे जातीय राजधानी दिल्ली रे विधानसभा निर्वाचन थिबारु सेही दिन संसदर कार्य बंद रहिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाश क्षेत्र में निवेश करने लगी पुंजी निवेशकों को आह्वान देइछन्ते। एक सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट कर श्री मोदी गत 10 वर्ष मध्य देशर महाकाश यात्रा संपर्कित तथ्य दे यह कहते। से कहते 2014 मसीह आज पर्यंत भारत 457टी उपग्रह उत्क्षेपण करिछि। सेहिभଳି ଏହି समय मध्य मोट 398टी विदेशी उपग्रह मध्य भारत द्वारा उत्क्षेपण करा जायछि। तेबे 2014 पूर्व मात्र 35टी विदेशी उपग्रह भारत उत्क्षेपण करथिला बोली प्रधानमंत्री उल्लेख करछन्ते। महाकुंभमेला दुर्घटनार तदंत पई उत्तर प्रदेश सरकार गठन करथिबा विचार विभागीय कमिशन आज प्रयागराजर संगम घाट परिदर्शन करिवे। एही कमिशन घटनार कारण और पारिपार्श्विक अवस्था उपरे अनुध्यान करने सहित भविष्य में एही घटनार जेभली पुनरावृत्ति न हुए सेथिपाई पदक्षेप नेबा लागि सरकार को परामर्श देवे। अलाहाबाद हाइकोर्टर अवसरप्राप्त विचारपति हर्ष कुमार अध्यक्षतार गठित 3 सदस्य विशिष्ट एही न्यायिक कमिशन तांको रिपोर्ट एक मास मध्य उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदान करेंगे। अन्यपक्षे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश में राज्य मुख्य शासन सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिर्देशक प्रशांत कुमार गतकाली प्रयागराज स्थित महाकुंभमेलार संगम घाट परिदर्शन करने सहित यह दुर्घटन 30 जनकर मृत्यु होता स्थान को निरीक्षण कर आगामी अमृत स्नानगुड़िक लगी त्रुटिशून्य व्यवस्था करने सहित जन सचेतनता सृष्टि करने उपर गुरुत्व दे कार्य करने लगी राज्यर यही 2 वरिष्ठ अधिकारी स्थानीय प्रशासन को परामर्श देइछन्ते। प्रयागराज को आसंता मास 4 तारिख पर्यंत कौनसी जानवाहन प्रवेश करिपारिब नाही बोली सामाजिक गणमाध्यम घूरी बुलुथिबा एक संवाद को प्रयागराज जिलापाल रवींद्र कुमार मंदार खंडन करछन्ते। ए संपर्क में एक वीडियो वार्ता दे श्री मंदार कहते आज आसंता काली एवं फेब्रुआरी 4 तारिख दिन जानवाहन चलाचल में कौनसी परिवर्तन करा जाय नाही। तेबे फेब्रुआरी 2 और 3 तारिख दिन बसंत पंचमी लगी अमृत स्थान अनुष्ठित हेबाकु थिबारु केवल सेही 2 दिन प्रयागराज को जानवाहन प्रवेश उपरे कटकणा करालायछि बोली जिलापाल स्पष्ट करिसंते। आपण माने संवाद सुनुचंते आकाशवाणी। नूआदिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 आसंता काली ठारू भारत मंडपम ठारे आरंभ हेबो। चलित वर्ष एही मेलार शीर्षक रही आमे भारतवासी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 दिन धरी अनुष्ठित हेबाकु थिबा एही पुस्तक मेला को उद्घाटन करिवे। आकाशवाणी संवाद विभाग को सूचना दे नेशनल बुक ट्रस्टर निर्देशक युवराज मल्लिक कहते एही पुस्तक मेलारे रूस उपरे गुरुत्व प्रदान करा जायछि।
ବିଶେଷକରି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ସ୍ପେନ୍, କଲମ୍ବିଆ, ଆବୁଧାବି ଓ କାତାର ସମେତ 50ଟି ଦେଶ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ 2000 ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ସମେତ 1000 ବକ୍ତା ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସେଠାରେ ରୋଡ୍ ଶୋ, ଜନସମାବେଶ, ର୍ୟାଲି ତଥା ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଗତକାଲି ବିଶ୍ୱାସନଗର ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସମାବେଶରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ବିଜେପି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯିଏକି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସମାବେଶରେ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିଜେପି ଆସାମ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହୋଇପାରିଛି। ବିଜେପିର ଅନ୍ୟତମ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ବିନୋଦନଗରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଜନସମାବେଶରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥନରେ ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ। ଆପ୍ ସରକାରଙ୍କ ସୁଶାସନ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଗରିବ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିଠାରେ ବାୟୁପଥରେ ଆମେରିକା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ସହିତ ସେନାର ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ 64 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାର ରୋନାଲ୍ଡ ରେଗାନ ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରୁ 64 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନ 3 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ରୁଷର 2 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଗେନିଆ ସିସ୍କୋଭା ଓ ଭାଡିମ୍ ନୋମୋଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ରୁଷ ନାଗରିକ ଏହି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନରେ ଥିଲେ ବୋଲି କ୍ରେମଲିନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଖେଳ ଖବର। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ 2ଟି ଯାକ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଖେଳାଯିବ। ରାଉରକେଲାର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସାଚିରାର ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ସେଭଳି ରାତି 8:15ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ୍ସକୁ ଭେଟିବ। ସାଚିରାର ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ଓ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ 19 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଏଁ ପାଇଥିବା ବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ୍ସ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସ 18 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ପୁଣେର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 2-1ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତକୁ 26 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଆଇସିସି 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଆଜି ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ କ୍ୱାଲାଲମ୍ପୁରର ବେଓମାସ୍ ଓଭାଲରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ନିକି ପ୍ରସାଦ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଉଭୟ ଗୃହର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଲାଗି ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାକୁମ୍ଭମେଳା ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ନ୍ୟାୟିକ କମିଶନ। ଆମେରିକା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଏବଂ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ର 2ଟି ଯାକ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଖେଳାଯିବ ରାଉରକେଲାରେ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।